ओम शांति। परम प्रिय परमात्मा शिव भगवान को कोटि कोटि नमन। मोर प्रिय भाई और भौणी मानक स्वागत। आज 17/7/2025 मसीहार मुरली महावाक्य। आसंतु आमे समस्ते मिसी विचार विमर्श करिबा। प्रकृत रे बाबा जेते कथा कहउछंती ता भितर अनेक गुह्य रहस्य भर्ती करछंती। बेले बेले आज जेमती ब्रह्मा बाबांक विषय रे बहुत कथा कहिले, किंतु नाटी से उन्मोचन करूनांती, पिल्लांकु छाड़ी दउछंती। तुमे माने जान से किए से बोली आमे ज्ञान चिंतन मंथन कले ही ता भितरु रस बाहर करि परिबा। आज बाबा बहुत मूल्यवान कथा भितरु गोटे कथा जहाँकि आमर इंद्रिय उपरे केमती आमे कंट्रोल कले ही देवता हवा से विषय रे बेसी ध्यान देबाको कहछंती। आमे तो चाहूचे नररु नारायण हेबा, नारीरु श्री लक्ष्मी हेबा। सेथि पई बाबा कहले तुमे जदि महान हेबाको चाहूच प्रथमे निजर चार्ट रख। केते समय ठीक बाटरे यूज कल, बाबांकु मने पकेल, दैवी धारणा युक्त हेइच ना नहीं, काहाकु दुख देइच कि, एमती विभिन्न प्रकार चार्ट आमे निजे निजर रखिबा। जेतोले निजे निजर भूल बुझी परिबा तापरे आमे संशोधन हेबाकु चेष्टा करिबा। बाबा सेथि पई कहले चार्ट रख। आउ कर्मेंद्रिय गुड़िक भितर तुमर क्यों कर्मेंद्रिय केतेबेले तुमको की प्रकार धोखा दउची कि से विषय रे भी तुमे नजर रख। बाबा आज कहिले जे पाटीर स्वाद आमको बहुत धोखा दउची। बेले बेले लुचेई की खाई दउछंती। बाबा कहउछंती तांको भंडाररु भी माने शिव बाबांका भंडाररु भी जे लुचेई की खाउछंती, लुचेई की खाइबाटा एक रे पाप, दुई रे से होची चोरी। तेणु निजको आमे सब बेले जानिबा जे मु जदि किछि भूल करछे निजको निजे धिक्कार करिबा, तिरस्कार करिबा, से भूल को संशोधन करिबा पई चेष्टा करिबा। सेथि पई बाबा कहले निजको निजे दंड दियो। आ कोन बाबा आसी के हमको दंड देबे कि? आमे निजको निजे दंड देबा। जेमती भक्ति मार्ग रे मध्य जदि किछि भूल कर दियंती, को दिन उपवास करछंती बा मन्ने नाई उपवास दिन किछि भूल रे खाई देछंती, ता माने से माने निजको निजे बहुत तिरस्कार करंती, मन दुख करंती, पश्चाताप करंती। बाबा सेही परि कहउछंती तुमे जेतेबेले तुमको कौनसी कर्मेंद्रिय तुमको धोखा देउची तुमे ताठारु केमिति वर्तिब। जदि तार जिनसटा को आमे जानी पारिले सेटा को आमे संशोधन करिबा, पश्चाताप करिबा, तिरस्कार करिबा। बाबा कहिले तुमे केते जण आत्माभिमानी स्थिति रे रहउच काहेकि ना बाबा सब बेले कहउछंती सी कोन कि सी हमर आत्मार पिता, से निराकार ज्योतिर्बिंदु। आमे जदि शरीर बोली निजको भाबिबा से तो शरीरर पिता नुहंती, ताहले तांको सहित हमर केमती कनेक्शन हेबो। तेणु बाबा सब बेले कहउछंती निजको निजे देख, मु आत्माभिमानी स्थिति रे रही बाबांका ज्ञान शुणुची तो। तेणु आत्माभिमानी स्थिति रे रहिबा, बाबांका ज्ञान मनोयोग सहकारे शुणिबा। कर्म इंद्रिय आमर आमको केतेबेले धोखा देउची, पाटी हो, जिभ हो, आखि हो, शुणिबारे, कहिबारे, पर कथा परदर्शन करिबारे इत्यादि रे जदि आम कर्म इंद्रिय मस्त रहुचे ता माने आमे बाबांक सहित केबे भी ठीक रे रही परिबा नाही, आमर आत्मस्थिति भी ठीक रहिबनी। बाबा कहले तुमे माने होच पांडव सेना, शिवशक्ति पांडव सेना। आमे तो पांडव सेनांकर गायन अच्छी, शिवशक्तिर गायन अच्छी, किंतु लौकिक सेना जो माने अच्छंती देश रक्षा करिबा पई युवक रुहंती, किंतु आमर ई पांडव सेना आबाल वृद्ध वनिता समस्ते जिए चाहिबो से भगवानकर सहयोगी आत्मा हेबो, जिए चाहिबो से भगवानकर विद्यार्थी होई शिक्षार्थी होई तांको पाठ पढ़िबो, जीवन रे धारण करिबो, देवी देवता होई पारिबो। तेणु आमे केडे भाग्यवान भगवानकर पांडव सेना शिव सेना हेइछे, तांको कार्य रे आमे दौचे मददगार बा सहयोगी हेइछे। बाबा कहउछंती बेले बेले सेवा करुछंती, भाई माने भौणी माने समस्ते मिसिकी सेवा करुछंती, किंतु बेले बेले आखि भी धोखा देउची।
ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେବା, ନିଜ ସାବଧାନ ରହିବା। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାର, ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ, ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆତ୍ମା ରୂପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାଇ ଭାଇ, ବାବାଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବିକି ଆମେ ସେବାରେ ମସ୍ତ ରହିବା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ବାବାଙ୍କ ସେବା କରୁଛି। ମୋ ପାଖରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ମୋର ଭାଇ। ବାବା କହିଲେ ଏଇଠି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବ ନା, ଇଏ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ବିନାଶ ହେବ। ଏଇ ବିନାଶ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହିଁ, ଏଇ ଶେଷ ଜନ୍ମରେ ହିଁ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଛେ, ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁଛେ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଛାଇ ମାଡ଼ନ୍ତିନି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାଙ୍କୁ ପଛ କରିକି ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଏଠି ବତେଇ ଦେଲେ ସିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଉଛି ହଦର ବୈରାଗ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ବାବା ଆମକୁ ବେହଦ ବୈରାଗୀ କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମାନେ 10 ଲକ୍ଷ 20 ଲକ୍ଷ ବା ଏକତ୍ର କରିକି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ବତେଇ ଦେଲେ ସବୁ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଯିବେ କ'ଣ? ଗଲାବେଳେ କିଛି ନେବେ କି? ସବୁ ତ ଏଇଠି ରହିବ, ବିନାଶୀ ଧନ ଏଇଠି ରହିଯିବ। ପୁଣି ଆର ଜନ୍ମରେ ସେ ପୁଣି ଟଙ୍କା ଏକତ୍ର କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିକି ଅବିନାଶୀ ଧନ ଜମା କରୁଛେ, ଯାହାକି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଆମେ ଭୋଗ କରିବା, ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯିବ। ଆତ୍ମା ତ ଯିବ ନା, ଶରୀର ଯିବନି। ଆତ୍ମା ସାଥିରେ ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ଯିବ। ତେଣୁ ଆମ ସଂସ୍କାର ରହିଥିବ, ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଦୈବୀ ଗୁଣ ଧାରଣ କରିକି ଆମ ସଂସ୍କାରକୁ ଆମେ ଦେବ ସମାନ କରିଦେଇଥିବା। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ହିଁ ଆମ ସାଥିରେ ଯିବ। ମାନେ ଏ ଅବିନାଶୀ ପାଠ ପଢ଼ାରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବିନାଶୀ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛେ ସେ ଆତ୍ମାରେ ଯିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ବେହଦର ବୈରାଗୀ ହୋଇ ଏଇ ଅବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ସମୟ ଦିଅ, ବିନାଶୀ ଧନକୁ ମନରୁ ଭୁଲ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମଣିଷରୁ ଦେବତା ହେଉଛେ, ସୁଖଧାମରୁ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯାଉଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଯାହାର ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିନି ସିଏ ହେଲା ନାସ୍ତିକ, ଯିଏ ଚିହ୍ନିଲେ ସିଏ ହେଲା ଆସ୍ତିକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ତିକ। ଆଉ ବାବାଙ୍କ କଥାକୁ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ବାବା ଆସିକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବନା, ମନ ଭିତରେ ଦୃଢ଼ତା ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା ଆସିକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଏ କଥାଟା ବି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରରେ ସେଇ କଥା ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ସେ ବାବାଙ୍କର ସଚ୍ଚା ବଚ୍ଚା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଚ୍ଚା ହେଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଶାନ୍ତିଧାମରେ ତ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ, କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଆତ୍ମା ରହିବେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ, ସିଏ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସନ୍ତାନ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ରାବଣ ସନ୍ତାନ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି। ରାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ ସିଏ ସେଇ ରାବଣ ସନ୍ତାନ ହେଇକି ରହିବେ, ରାମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଅନେକ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଆସିଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଭାରତ 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା, ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସିଏ ତ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଣିଲେନି। ଆଉ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ କେବେ ହେଲେ କାହାରିକୁ ସଦ୍ଗତି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଆତ୍ମାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରୀୟ କଥା ମାନୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେବାଦେବୀ ହେବେ। ତେଣୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ କୌଣସି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ କି ଧର୍ମ ଗୁରୁ ଯେଉଁ କହୁଛେ, ଦେହଧାରୀ ମଣିଷ କେହି ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଏ ଜ୍ଞାନ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କି ସେମାନେ ଧାରଣାଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଦେବାଦେବୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ କିନ୍ତୁ ଇଏ ବଡ଼ ମେହନତର କାମ।
ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ି ଶୁଣି ଜାଣି ଧାରଣ କରି ଦେବୀ ଦେବତା ହେବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେହନତର କଥା। ସେଥିପାଇଁ ସେତିକି ଦୃଢ଼ତା ଦରକାର, ସେତିକି ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ବାବା କହିଲେ ଯେ କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସବୁ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ନିଜେ। ଆମର କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହିଁ ଆମର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ। ବାହାର ଦୁନିଆ ତ ଅଲଗା କଥା। ନିଜକୁ ଆମର ସେଇ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମାୟା, ଅହଙ୍କାର, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ 5 ବିକାର ଆମର ଶତ୍ରୁ। 5 ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆମର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ, କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ପୋତା ମେଲ୍ର ହିସାବ ରଖିବା। ଯେମିତି ବେପାରୀମାନେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କେତେ ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଲା ହିସାବ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଆମେ ବି ଆମ ନିଜର କ'ଣ ଆମେ କରୁଛେ ପ୍ରତିଦିନ ହିସାବ ରଖିବା। ଯେମିତି ଟ୍ରେନଟେ ମନେକର ରାତିରେ ଚାଲୁଛି, ଦିନ ବେଳେ ସିଏ ତା'ର କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ। ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ରାତିରେ ସେ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ସେ ମେକଅପ୍ କରୁଛି, ସେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟାକୁ। ସେମିତି ଆମକୁ ସମୟ ମିଳିଲେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ଆମେ ପୁଣି ମେକଅପ୍ କରିବା। ବାବା ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯଦି ଏପଟେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଥିବ, ସେପଟେ ପୁଣି ବିକର୍ମ କରୁଥିବ, ତାମାନେ ସେ ପାପ ଖାତା ଯୋଡ଼ି ହେଇ ଚାଲିଥିବ। ଏପଟେ କଟୁଥିବ, ସେପଟେ ବଢ଼ୁଥିବ, ଲାଭ କିଛି ନାହିଁ। ପୁଣି ପାପ ଖାତା ଅଲଗା, ପୁଣ୍ୟ ଖାତା ଅଲଗା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ପାପ କଲ ମାନେ ତା'ର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପୁଣି ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ବାବାଙ୍କର ହାତ ଧରିବା ପରେ, ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ପାପ କଲେ ତା'ର 100 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ। ବାବା ଏତେ ବଡ଼ କଥା କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କର ହେଲେ ତ ବଡ଼ କଥା, ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଯଦି ଆମେ ଜାଣିକି ବାବା ପଠଉଥିବା ବା ବୁଝଉଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ନ ବୁଝିକି ଧାରଣ ନ କରିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଚଳିବା, ତାହେଲେ 100 ଗୁଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା। ବାବା କହିଲେ ଯେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଦେଲେ ଧର୍ମ ହେବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ଦେଲେ ଧର୍ମ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିଲେ, ଯେଉଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦାନ ଦେଉଛେ, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲଗାଉଛେ, ସେଇଟା ଆମକୁ 21 ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଦେବ। ବା ସତ୍ୟଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଆମେ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମରେ ରହିବା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୋଲି କୌଣସି ବସ୍ତୁ ରହିବନି। ଅପାର ସୁଖରେ ରହିବା, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ପୁଣି ବାବା ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କ୍ଲିଅର ବୁଝଉଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏତେ ଜାଣିବା ପରେ ବି ତାକୁ ଆମେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଭୋଗିବାନି ତ କିଏ ଭୋଗିବ? ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଅପକାରୀର ବି ଉପକାର କର। ମାନେ ବାବା ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇ ସଦ୍ଗତି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବଳ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲୀ ମହାବାକ୍ୟରେ କେତେ ପ୍ରକାର ଉଦାହରଣ ଦେଇ କେତେ ମହାଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ହେଲା ବଡ଼ ଉପକାର। କାହିଁକିନା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନଥିଲେ, ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର କାହାଣୀ ଜାଣିନଥିଲେ, ଆତ୍ମାର କାହାଣୀ ଜାଣିନଥିଲେ, କୌଣସି କଥା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ। ଯେତେ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ବାବା ସବୁ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲା ପରେ, ଆମେ ଜାଣିଗଲା ପରେ, ଆମେ ଦେବତା ଥିଲେ ବୋଲି ଜାଣିଗଲା ପରେ ଆମେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ଆଗଭର ହେଉଛେ। ତେଣୁ ସିଏ ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି ଆମର ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ସିଏ ବି ଅପକାରୀର ବି ଉପକାର କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କିଏ ମାନୁ ନ ମାନୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଶୁଣୁ ନ ଶୁଣୁ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ପରିଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅ, ମୋ ଜ୍ଞାନ ସମସ୍ତଙ୍କଠି ବିତରଣ କର, ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଭଲରେ ଆନନ୍ଦରେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ବାବା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ବି ଅପକାରୀର ଉପକାର କର। ଯଦି କେତେବେଳେ ଭାବୁଛ କାହାର କ୍ଷତି କରୁଛ, ମନ ଭିତରେ ଭାବନା ଆସୁଛି, ତୁମେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ତ କରୁଛ ବୋଲି ଭାବୁଛ, କିନ୍ତୁ ତା ଫଳରେ ତୁମ ନିଜର ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଉଛି। କାହିଁକି ନା ପର
ଆମେ ଯାହା ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ଦେଉଛେ ସେ ପୁଣି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରସ୍ତ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହାରି କେବେ ହେଲେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ଯାହା ଉପରେ ଆମେ ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିବା ସେ ପୁଣି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଆସିକି ଆମ ନିଜର ସେ ଅନିଷ୍ଟ କରିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବିକର୍ମୀ ଦୁନିଆରେ ରହିଛ। ବାବା ତ କର୍ମର ରହସ୍ୟ କହିଦେଇଛନ୍ତି, କର୍ମ ଅକର୍ମ ବିକର୍ମ, ତାର ଗତି ବା ତାର ରହସ୍ୟ କହିଲେ। ଏଇ ରାବଣ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ କର୍ମ ହେଉଛି ସବୁ ହେଉଛି ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଯେତେ କାମ କରିବା ସେ ହେଲା ଅକର୍ମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିକର୍ମୀ ଦୁନିଆରେ ରହିଛେ, ବିକର୍ମ ହିଁ କରୁଛେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ବିକର୍ମା ଜିତ୍ ସମ୍ବତ, ସିଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଯୁଗର କଥା, ଦେବାଦେବୀଙ୍କର କଥା। ସେଇ ସମୟ 5000 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା। ସେମାନେ ବିକର୍ମକୁ ଜିତିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିକର୍ମ କରୁଛେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବ, ବିକର୍ମକୁ ଜିତିବାକୁ ହେବ, ତାହେଲେ ବିକର୍ମ ଜିତ୍ ସମ୍ବତକୁ ଯିବ। ବାବା ଏ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା ତ ଆମକୁ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ତ୍ରିନେତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି। ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ ମାନେ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତା ଯୁଗ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କଳି ଯୁଗ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ଆମେ କେଉଁ ଯୁଗରେ କିପରି ଥିଲେ, ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା, ଇଏ ସବୁ ପାଠ ବାବା ଆମକୁ ପଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ତୃତୀୟ ନୟନ ଖୋଲିଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ବୁଦ୍ଧି, ମାନେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଅପାଠୁଆ ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ବଚ୍ଚେ ହେଇଯାଇଛୁ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପଢ଼ି ଜାଣି। ବାବା କହିଲେ ଏଠାରେ ରାଜା ବି ବିକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଗରିବ ଲୋକ ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ବିକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ବିକର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରା ଡ୍ରାମାର ଆମେ ରହସ୍ୟ ବୁଝିଗଲେ। ବ୍ରହ୍ମଲୋକ, ସୂକ୍ଷ୍ମଲୋକ, 84 ଜନ୍ମର କାହାଣୀ, ତାପରେ ଧର୍ମ କ'ଣ, ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକ କିଏ ଆସିଥିଲେ, ଧର୍ମ ସ୍ଥାପକଙ୍କର କ'ଣ କାମ, ସବୁ ବାବା ଆମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା ଶେଷକୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ନା, ତୁମେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପାପ କଟିବ ନାହିଁ କି ତୁମେ ସଦ୍ଗତି ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ସଦ୍ଗତି ଦାତା କେବଳ ନିରାକାର ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ଭଗବାନ ପତିତ ପାବନ। ସେ କେବେ ହେଲେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ ହିଁ ସବୁବେଳେ ପାବନ, ସିଏ ହିଁ ପତିତକୁ ପାବନ କରିବେ। ଆମେ ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ ହେବା। ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଜାଣିଲା ସିଏ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ରହିଲା, ସେଇମାନେ ହିଁ ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା। ଯେମିତି ଲୌକିକ ପଣ୍ଡା ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସବୁ ରହସ୍ୟ ଜଣେଇ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଏ, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସବୁ ସେ ଦର୍ଶେଇ ଦିଏ। ସେମିତି ଆମେ ସବୁ ରୁହାନୀ ପଣ୍ଡା, ଆତ୍ମିକ ପଣ୍ଡା, ଯାହାକି ଆମେ ଆତ୍ମାର ଦର୍ଶନ କରେଇ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ସୁଖଧାମ ଶାନ୍ତିଧାମ ବି ବୁଲେଇ ଆଣିପାରିବା। ବାବା ଆମକୁ ଏଇ କଥା କହିଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସା ରହୁଛି, ଆତ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଣ୍ଡରକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛି, ଯଦି ଯୋଗ ବଳ ଆମର ଆସିଯିବ ତାହେଲେ ଆତ୍ମାରେ ବଳ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ। ଆତ୍ମା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମ ଶକ୍ତି ପବିତ୍ରତା ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ୱଧର୍ମ ଜାଗରଣ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ବାବା କହିଲେ ଯଦି ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ ଦେବାଦେବୀ ହେବାର ବା ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାର, ତାହା ହେଲେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ରହିବ। କାହିଁକି ଲୋକଙ୍କର ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି? କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସେ କଳ୍ପକଳ୍ପରେ ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ବାବାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟଯୁଗ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା କହିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ସ୍ୱୟଂ ସବୁ ନିଜର ସମ୍ପତ୍ତି, ଲୌକିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇ ପୁରା ବାବାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସହଯୋଗୀ ସିଏ ହେଲେ। ବାବା ତଥାପି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କଲେ କିଛି ପାଇବନି। ତାଙ୍କର
ତୁମେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ବା ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ବି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର। ତୁମେ ଯେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ, ସେ ସେମିତି ପୁରୁଷାର୍ଥୀ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ବାବା ଏଇଭଳି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିବାର ବି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା। କାରଣ ବାବା କହିବା କଥା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ଏତେ ଥିଲା ବୋଲି ସେ ଦେଇଦେଲେ। ଆମ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଏମିତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛେ କି? କିନ୍ତୁ ବାବା କହିବା କଥା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହୃଦୟର ସହିତ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ, ତେଣୁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଲେ। ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ପଦ ପାଇବା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, କେତେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମେ କହିଲେ ସେ ବିଲକୁଲ ନ ଆସିପାରନ୍ତି, ଯଦି ବି ଆସନ୍ତି ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସନ୍ତି, ଯଦି ବି କିଛି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରଜା କ୍ୱାଲିଟିର ହେଇକି ରହିବେ। ଏବେ ତ ରାଜାମାନେ କେତେ ଦାସଦାସୀ ଆଣୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ମାନେ ରାଜା ଶାସନରେ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ପାଠରେ ଇତିହାସରେ ପଢ଼ିଛେ, ପୁରାଣରେ ପଢ଼ିଛେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦାସଦାସୀ ବି ରହିବେ, ଚଣ୍ଡାଳ ବି ରହିବେ, ସାହୁକାର ବି ରହିବେ, ରାଜା ବି ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଦାସଦାସୀ ରହିବେ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ଦାସଦାସୀ ହେବା? ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କର। ଦାସଦାସୀ ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରନି, ପୁରୁଷାର୍ଥର ବଳ ବଢ଼େଇ ଚାଲ। ବାବା କହିଲେ ଏତେ ଆତ୍ମା ଭିତରୁ 8ଟି ରତ୍ନ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପାସ୍ ୱିଥ୍ ଅନର୍। ଆଉ ବାବା ହେଲେ ଗୋଟିଏ, ଏମିତି ହେଇକି ନବରତ୍ନ। ସାଧାରଣତଃ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି, ନବରତ୍ନ ମୁଦି ପିନ୍ଧନ୍ତି। ବାବା ତାର ଅର୍ଥ ବତେଇ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ରତ୍ନ ସଦୃଶ ବାବାଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ପୁରା ଜ୍ଞାନରେ ପକ୍କା ହେଇଯିବ, 100ରୁ 116 କଳା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଇଯିବ, ସିଏ ଗୋଟେ ରତ୍ନ। ବାବା ସେଇ କଥା ଆଜି ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ଆମେ ସେଇ ରତ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଶିବ ବାବା କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା ମାନିବିନି ବୋଲି କେତେକ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ତ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ନିରାକାର। ଯେଉଁମାନେ ଏକଥା ଭାବୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି, ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ବି ଦୈବୀ କୂଳର ଆତ୍ମା ନୁହନ୍ତି ବୋଲି ବାବା କହିଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ କେତେଜଣ ଅଛନ୍ତି ଫୋନରେ କଥା ହେଉଥିବେ, ଇଆଡ଼େ କାମ ବାଟରେ କାମ ଚାଲିଥିବ, ସିଆଡ଼େ ଖାଇବା ବାଟରେ ଖାଇବା ଚାଲିଥିବ। ବାବା କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ କଥା କହିବ, ସେ କହିବ ଆମ ହାତରେ ଆମର ଫୁର୍ସତ ନାହିଁ ଶୁଣିବାକୁ ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ। ଦେଖ କେତେ ପ୍ରକାର ବିଜି ଆମେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ, ଇଏ ଅବିନାଶୀ ଧନ, ୟାକୁ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା। ଆଉ ବିନାଶୀ ଧନ ପଛରେ ତ ସବୁ ଲୋକ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ଗୋଡ଼େଇଲେ ସେ ସେଇଭଳି ପାଇବେ, ଏଇଠି ସବୁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଯିବେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ। ସତ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତ ଆମକୁ ବାବା ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ରାଜ୍ୟ ସତ୍ତା ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ରାଜା ହେବା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ବେଶୀ କିଛି ନୁହେଁ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ବାବାଙ୍କ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିବା, ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତେ ଖରାପ ବାଟରେ ଚାଲିଲେଣି, ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ରହିଲେଣି। ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ସୁଖ ଦୁନିଆକୁ, ଶାନ୍ତି ଦୁନିଆକୁ ଯିବା, ପୁଣି ବାଟ ଜାଣି ସାରିଲେଣି। ଆଉ କାହିଁକି ଆମେ ଡେରି କରିବା? ନିଶ୍ଚୟ ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବା। ପ୍ରଜାପିତା ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାବା, ଆଉ ଶିବ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବାବା। କ'ଣ ଆମର ଦୁଇଟି, ଲୌକିକ ପାରଲୌକିକ। ଆଉ ତ ଜାଣିକି ଆମର ରହିଲେ ଅଲୌକିକ ବାବା ହେଲେ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା, ପାରଲୌକିକ ବାବା ହେଲେ ଶିବ ବାବା। ଲୌକିକ ବାବା ଯିଏ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ଆମର 3ଟି ପିତା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ, ତା ଭିତରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆସନ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ବାବା ବେଳେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପଚାରନ୍ତି, ବାବା ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ମରିଯିବି କ'ଣ ପଦ ପାଇବି? ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ କହିବି, ତମେ ଚେକ୍ କର। ତୁମର ହିସାବ ଖାତା ତୁମକୁ ତ ସବୁବେଳେ କହିଲି ପୋତାମେଲ ଲେଖିକି ରଖ। ତମେ ତମ ପୋତାମେଲ ନିଜେ ଚେକ୍ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ତୁମେ କେଉଁ ପଦବୀ ପାଇବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ସତ କଥା, ମୁଁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି, କେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି, କେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛି, ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ଅନ୍ୟ କିଏ ଜାଣିବେନି। ସେଇଭଳି କଥା ବାବା କହିଲେ, ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରିକି ବୁଝ ତମେ କେମିତି କ'ଣ ପଦବୀ ପାଇବ। ବାବା ପୁଣି ଆଜି ସେଇ କଥା କହିଦେଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନାଶ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ହେବ, ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗରେ ମତିଭ୍ରମ ନ କରି କେବଳ ବାବାଙ୍କ ବାଟରେ
ଚାଲିଲେ ହିଁ ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ବାବା କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ମଧ୍ୟ ଏଇ ପାଠ ଜାଣିନଥିଲେ, ଦେବାଦେବୀମାନେ ଏଇ ପାଠ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଠ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି। ସେଇ ପାଠକୁ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଯଦି ସେ ପାଠ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପାଠ ଜାଣିଥାନ୍ତେ, କାହିଁକିନା ଏଠୁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା କହିଲେ କେହି ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିନା, ମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଏ ପାଠ ପଢ଼ିବା ଦରକାର ହେବନି। ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିକି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିକି ସେଠିକି ଗଲେ କେବଳ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ ରହିବେ, ପ୍ରାଲବ୍ଧ ଭୋଗ କରିବେ। ବାବା ସେଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବି ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ତୁମେ ସେଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ, ତାମାନେ ଭାବ ତୁମେ କେଡ଼େ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆତ୍ମା। ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ କଥା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଛେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଖାଲି ଶୁଣିଲେ ହେବନି, ତାକୁ ଧାରଣାରେ ଆଣିଲେ ହିଁ ତୁମେ ପାଇବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଆଜି ଧାରଣା, ଆମକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା କହିଲେ ଆଜି ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଧାରଣା କରିବା? ଯେ ସେନ୍ସିବୁଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧିମାନ ହୋଇ ନିଜର ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। କି ଆଖି ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉନି ତ? କୌଣସି କର୍ମ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଓଲଟା କର୍ମ କରିବା ନାହିଁ। ଯୋଗର ବଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟର ଧୋକାରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା। ବାବା କହିଲେ ଉପାୟ ବତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସଚ୍ଚା ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। ପଛରେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବିକର୍ମ ବିନାଶ କରିବାର ସମୟ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ କୌଣସି ନୂଆ ବିକର୍ମ କରିବା ନାହିଁ। ବାବା ଆଜି ବରଦାନ ଦେଲେ ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ହେବାର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ହୁଅ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିକି ପଣ୍ଡିତ ହୋଇକି ଦେବତା ହେଇଯିବି ବୋଲି ଭାବିଲେ ଏ ହେଲା ଅହଙ୍କାର। ସେ କୌଣସି କଥାରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ଆଉ ନିରାକାରୀ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଲେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଆମେ ହେବା। ତାଙ୍କ ପାଠ ଆମେ ମନେ ରଖିବା, ବୁଝିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ନିରହଙ୍କାରୀ ଏବଂ ନିରାକାରୀ ହୁଅ। ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ବାଳକ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକ ଜୀବନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ମାନେ ଏଇ ଲୌକିକ ଜୀବନ, ଆମେ ଯାହା ଯେମିତି ପୁରୁଣା ସଂସ୍କାର ଧରି ଚଳୁଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦୈବୀ ଦୁନିଆର ସଂସ୍କାରକୁ ନେବା। ତେଣୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା। କେହି କେବେ ବି ବଡ଼ ଦେଶର ମାଲିକ ହୋଇଥାଉ ବା ବିଶାଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଥବା ପରିବାରର ମାଲିକ ହୋଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତେ ବାଳକ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେ ବଡ଼ ଧନୀ ଲୋକ ହେଲେ ବି ତାର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ରଚୟିତା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରଚନା। ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା, ଆମେ ହେଉଛେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଜା। ସେମିତି ତ ଆମେ ଭାବିବାନି। ସେ ତ କେବେ କହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ରାଜା ତମେ ମୋର ପ୍ରଜା। ସେ ପିତା, ଆମେ ହେଲେ ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ଆମେ ବାଳକ ହେଇକି ମାଲିକପଣ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ମାଲିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ବାଳକ। ବାବା କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଳକ ହେବା କାରଣରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ହେଇଛନ୍ତି, ବେଫିକର ବାଦଶାହ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଥାଉ ବା ନଥାଉ ବାବା ଆମର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତାମାନେ ମୋର ଆଉ କ'ଣ ଚିନ୍ତା? ଯାହାର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବର ଅଧିକାରୀ, ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କ'ଣ? ବାବା ଏ କଥା ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ବାବା କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବାଳକ ତଥା ମାଲିକ ଅଟେ। ଏଇ ସ୍ମୃତି ସଦା ନିରହଙ୍କାରୀ ନିର୍ବିକାରୀ ସ୍ଥିତିକି ଆଣିବ। ବାଳକ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସନ୍ତାନ ହେବା, ଏବଂ ସନ୍ତାନ ହେବା ଅର୍ଥ ମାୟାଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ବାବାଙ୍କ କୋଳରେ ଆମେ ବସିଲେ, ବାବାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଲେ, ତାହେଲେ ମାୟା କେମିତି ଆକର୍ଷଣ କରିବ? ମାୟା ଆମକୁ ଟାଣିକି ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛେ, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ରହିଛେ, ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଛେ, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତ ପାଳୁଛେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଯେ ଯିଏ ବାଳକ, ମାନେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଲା, ତାକୁ ଆଉ ମାୟା କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ମାୟାଠାରୁ ସବୁବେଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଲା। ବାବା ଆଜି ସ୍ଲୋଗାନରେ କହିଲେ ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ
ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ରହ। ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲେ ସିନା ଦୁଃଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ତ ମନରେ ରହି ନା। ବାବା ପ୍ରତିଦିନ ମୁରଲୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ମନରେ ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ତାର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେହେତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ତ ନୁହେଁ, ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ଆମର ଜୀବନ ବହୁତ ସୁଖମୟ ଶାନ୍ତିମୟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର, ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହେଲା ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ। ଆମେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ରହିବା, ବାବାଙ୍କ ଠାରେ ସବୁବେଳେ ମନ ରଖିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।